خدا یسوع مسیح کے پاک نام میں آج پالوس کی معرفت لکھا گیا خط کلسیوں کے نام اور اس کا چوتھا باب اور اس کی 12ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک، اور پھر اس کے بعد اعمال کی کتاب اور اس کا 26واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے لے کر 33ویں آیت تک۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ کلام مقدس میں مقدس پالوس کی معرفت یوں کلام مقدس فرماتا ہے، افراس جو تم میں سے ہے مسیح یسوع کا بندہ ہے، تمہیں سلام کہتا ہے۔ وہ تمہارے لیے دعا کرنے میں ہمیشہ جان فشانی کرتا ہے تاکہ تم کامل ہو کر پورے اعتقاد کے ساتھ خدا کی پوری مرضی پر قائم رہو۔ میں اس کا گواہ ہوں کہ وہ تمہارے اور لودیکیا اور ہیراپولس کے لوگوں کے واسطے بڑی کوشش کرتا ہے۔ پیارا طبیب لوکا اور دماس تمہیں سلام کہتے ہیں۔ لودیکیا میں کے بھائیوں اور نمفاس اور ان کے گھر کی کلیسیا سے سلام کہنا، اور جب یہ خط تم میں پڑھ لیا جائے تو ایسا کرنا کہ لودیکیا کی کلیسیا میں بھی پڑھا جائے، اور اس خط کو جو لودیکیا سے آئے تم بھی پڑھنا، اور ارکوس سے کہنا کہ جو خدمت خداوند میں تیرے سپرد ہوئی ہے اسے ہوشیاری کے ساتھ انجام دے۔ میں پالوس اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں، میری زنجیروں کو یاد رکھنا، تم پر فضل ہوتا رہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت ہو۔ ہاللیلویا۔ اعمال 26واں باب اور 25ویں آیت سے 32ویں آیت تک غور سے سنیے گا۔ پالوس نے کہا، اے فیستوس بہادر، میں دیوانہ نہیں بلکہ سچائی اور ہوشیاری کی باتیں کہتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ جس سے میں دلیرانہ کلام کرتا ہوں یہ باتیں جانتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ان باتوں میں سے کوئی اس سے چھپی نہیں، کیونکہ یہ ماجرا کہیں کونے میں نہیں ہوا۔ اے اگرپا بادشاہ، کیا تو نبیوں کا یقین کرتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ تو یقین کرتا ہے۔ اگرپا نے پالوس سے کہا، تو تھوڑی سی نصیحت کر کے مجھے مسیحی کر لینا چاہتا ہے۔ پالوس نے کہا، میں تو خدا سے چاہتا ہوں کہ تھوڑی نصیحت سے یا بہت سے، صرف تو ہی نہیں بلکہ جتنے لوگ آج میری سنتے ہیں میری مانند ہو جائیں، سوا ان زنجیروں کے۔ تب بادشاہ اور حاکم اور برنیکے اور ان کے ہم نشین اٹھ کھڑے ہوئے اور الگ جا کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے اور کہنے لگے کہ یہ آدمی ایسا تو کچھ نہیں کہتا جو قتل یا قید کے لائق ہو۔ اگرپا نے فیستوس سے کہا کہ اگر یہ آدمی کیسر کے ہاں اپیل نہ کرتا تو چھوٹ سکتا تھا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ ہاللیلویا۔ اس کتاب مقدس کے لیے عنوان ہے، پالوس کہتا ہے میری زنجیروں کو یاد رکھنا۔ ہاللیلویا۔ آج کا جو بائبل میں سے حوالہ جات پڑھے ہیں، کیا عنوان ہے؟ میری زنجیروں کو یاد رکھنا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تشریف رکھیں۔ زنجیر کیا ہوتی ہے؟ زنجیر کیا ہوتی ہے؟ یہ سنگلی ہے، جس طرح جانوروں کو باندھنے کے لیے ہم
संगल इस्तेमाल करते हैं, बड़ी चेन, और गले में डालने की ये जंजीर, छोटी छोटी जंजीरें जो बनी हैं वो इस्तेमाल करते हैं। हाथों में जो ब्रेसलेट इस्तेमाल करते हैं पहनने के लिए, अगर उसको बड़ा कर दिया जाए वो जंजीर बन जाएगी। और वो बेड़ियों के साथ एक इधर और सेंटर में जंजीर, और फिर नीचे और पैरों में 2 कड़े, और फिर उनके साथ जंजीर। तो जंजीर बांधने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जितने भी खुदावन के दीवाने हैं, खुदावन ने उनको बांध कर रखा है। खुदावन ने उनको बांध कर रखा है। और जंजीर अगर आप कहीं से तोड़ दें, एक टोटा करें और फिर 2-4 टोटे करके फेंक दें, खुदा जानता है इस मुकाश। आप उस कड़ी से कड़ी नहीं मिला सकते कि ये कहां से टूटा था। हाँ, आप यहाँ से ऐसे मिला दें, यहाँ से ऐसे मिला दें, और मिला के बाद में चेक करें तो लगेगा ही नहीं कि ये टूटा कहाँ से। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या है? जंजीर, चेन। पलूस की जंजीरों को याद रखना, तुम मेरी जंजीरों को याद रखना। वो ये कहना चाह रहा है कि जब से खुदा ने मुझे पकड़ा है, ये जंजीर की कड़ी के साथ मिलती जाती मेरे दुख इस जंजीर से तुम जान सकते हो। ये देखो, इतने दुख सहे हैं, एक कड़ी पूरी हुई, साथ दूसरी कड़ी, एक दुख और दूसरा दुख, फिर दूसरा दुख, तीसरा दुख, चौथा दुख, इस तरह मेरे दुख बढ़ते गए। और मैं जंजीर पूरी करके अब आपको जंजीर दे रहा हूँ, मेरे दुखों की जंजीर, मेरे खुदावंद की यादगारी की जंजीर, और खुदावंद की खुशखबरी के कलाम की जंजीर। तुम इसे याद रखना। हालेलुया। आज खुदा का कलाम चंद लोगों के बारे में जिनकी गवाही पाक कलाम के अंदर है, यहाँ पर पेश करता है। कलाम फरमाता है, तुलसियों 4 बाब और उसकी 12वीं आयत से, इपफ्रास जो तुम में से है। मैं कहता हूं उस वक्त खुदावंद का नबी आदम और रसूल आजम, गैर कौमों का रसूल पौलुस रसूल, कुलसियों की कलीसिया के नाम जब खत लिखता है तो उस कलीसिया के लिए जो दर्द और बोझ रखते थे खादम उस वक्त, जिनको पौलुस जानता है कि ये किस तरह आंसू बहा कर कुलसे की कलीसिया के लिए, कुलसियों की कलीसिया के लिए दर्द से दुआ करते हैं कि यहाँ पर नबी पैदा हो, यहाँ पर गैर ज़बानें बोली जाएं, यहाँ पर खुदावंद के नाम के जलाली मौजज़ात हों। जिस तरह भाई ने कहा कि मैंने इनसे इसलिए कहा कि वक्त बताया करो दूसरों को कि वक्त क्या था। बेटी ने कहा कल रात को 9 बजे के बाद रात शुरू हो जाती है, वक्त क्या था? वक्त बताओ, 2:30, पौने 2, 2:15। और उससे पहले मैं क्या कर रहा था? मैं भाई शरून के साथ बात कर रहा था। भाई शरून क्या कर रहा था? मैं कैसे गालिब आ सकता हूँ? ये मैसेज रात 2 बजे 1:30 बजे अपनी बीवी को पढ़ के सुना रहा था। एक बार पढ़ लिया, दूसरी बार मैंने कहा 2-3 बार पढ़ो। वो अपनी मिसिस को खुदावंद के भेद सुना रहा था। और ये कलाम के अंदर लिखा है, औरत अपने मर्द से सीखे। हालेलुया। औरत अपने मर्द से सीखे। जो मर्द सीखेगा वही औरत को सिखाए। आमीन। हर मर्द अपने घर का पास्टर है और हर औरत अपने घर की कलीसिया है, और कलीसिया पास्टर के वसीला से मजबूत होती है। आमीन। अब नबी ने गवाही दी है कि इपफ्रास जो तुम में से है, मसीह यीशु का बंदा है, तुम्हें सलाम कहता है। वो कहता है शालूम अलीका, तुलसी की कलीसियो तुम्हारी सलामती हो खुदा यीशु मसीह में। इसी तरह जब दूर दराज से हमारे पास
خادمین آتے ہیں کراچی سے، یورپ سے ہمارے پاس خادمین آتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے اس جگہ کی کلیسیا، کراچی کی کلیسیا، اینڈ ٹائم میسی بلیور، پاک ٹیبرنیکل اسمبلی کے تمام خادمین اور کلیسیا تمہیں سلام کہتے ہیں۔ ہلیلویا۔ اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور سلام کا جواب ہم کیا دیتے ہیں؟ سلام، خدا آپ کو آمین۔ وہ تمہارے لیے بڑی دعا کرتا ہے جان فشانی سے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں، خدا کو شفاعت بہت اچھی لگتی ہے کہ کوئی زمین پر ایسا انسان ہے جو اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے دعا کر رہا ہے، جو سوئے ہیں، فراٹے لے رہے اور ان کے لیے دعا کر رہا ہے۔ ایک شخص، ایک ماں، ایک بہن دوسروں کے لیے درد رکھ کے دعا کرتی ہے، اپنے بچوں کا نہیں سوچتی، وہ کلیسیا کی بیٹیوں پر نظر کرتی ہے۔ جس طرح آج میرا دل خوشی سے معمور ہے، میں انٹر ہوا تو بھائی گیت گا رہا تھا، میں بڑا خوش ہوا ہوں۔ خدا ان کا شکر ہے کہ بھائی شان نے گیت گایا، میں بڑا شکر گزار ہوں۔ آج بیٹی ردا نے گیت گایا، اور شکر گزار ہوں کہ اس کی مسز بہن سہر وہ بھی گیت گانا شروع ہو گئی ہے، اور ہماری بیٹی ادھر یہ بھی گیت گاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ساری بیٹیاں گیت بھی گائیں، گیت بھی لکھیں، اور گیتوں پر بجائیں بھی۔ یہ نہیں کہ یہ کام میں ایک بندے کو، میں چاہتا ہوں آپ ہر فن خدا کے لیے کریں، آپ خدا کے لیے بجائیں، گائیں اور لکھیں اور بولیں، سکھائیں، ہر ایک خدمت کو سر انجام دینے کی کوشش کرو۔ کوئی بھی کسی دوسرے پر اکتفا نہ کرے، ٹھیک ہے بس وہ ہمارا بھائی ہے نا، بس وہی کرتا رہے، وہی کرتا رہے، اور دوسرے کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے رونس کرتا ہوں، جتنے بھی ہمارے بھائی اور بہن بچے گانے والے ہیں، بجانے والے ہیں، دوسری ساری کلیسیا کو چاہیے ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ کب؟ جب آپ جہاں اجتماعی دعا کرتے ہیں، ہماری ترقی کے لیے، خدمت کے لیے دعا لازمی کریں۔ جب آپ راتوں رات دوپہر کو راستوں میں دعا کرتے ہیں، دل سے، روح سے رو رو کے ہماری کلیسیا کے لیے، انتظامیہ کے لیے خدمت گزاری میں ہم آگے بڑھیں، دعا کیا کریں ہمارے نام لے لے کر، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہاں پر لکھا ہے، میں تمہارے لیے دعا کرنے میں، وہ تمہارے لیے دعا کرنے میں ہمیشہ جان فشانی کرتا ہے، تاکہ تم کامل ہو کر پورے اعتقاد کے ساتھ خدا کی پوری مرضی پر قائم رہو۔ اپفراس کیا دعا کرتا ہے؟ کہ آپ خدا میں کامل ہو جاؤ اور خدا کی پوری مرضی پر قائم ہو جاؤ، جس طرح خدا چاہتا ہے آپ صرف وہی کریں۔ شیطان کی بات کبھی بھی نہ مانے، بلکہ شیطان کے ساتھ مقابلہ کریں، اور شیطان تم سے بھاگ جائے گا، اور آپ صرف خدا کے لیے جیئیں، خدا کے لیے جو بھی کرنا چاہتے ہیں خدا کے لیے کریں۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ نبی کہتا ہے، پولس فرماتے ہیں، میں اس کا گواہ ہوں کہ وہ تمہارے اور لودیکیا اور ہیراپولس کے لوگوں کے واسطے بڑی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، لودیکیا کی کلیسیا کون سی ہے؟ لودیکیا کی کلیسیا کون سی ہے؟ مکاشوہ 3 باب کی آخری کلیسیا ہے، 5، 6 اور 7ویں کلیسیا ہے، اور یہ اپفراس جو ہے اس دور میں سالوں سال صدیاں پہلے لودیکیا کی کلیسیا کے لیے دعا کرتا تھا، وہ آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا تھا۔ ہم لودیکیا کے اندر، لودیکیا کی کلیسیا میں رہنے والے لوگ اٹھائے جانے والے لوگ ہیں، آمین۔ ہم لودیکیا کی کلیسیا کے اندر مخلصی شدہ لوگ ہیں، ہم زمین پر رہتے ہوئے آسمانی لوگ ہیں، آسمانی مقاموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جلالی بدن مسیح یسوع میں وہاں پر پیوستہ ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اپفراس تب سے لودیکیا کی کلیسیا کے لیے دعا کرتا ہے، اور وہ تمہارے اس وقت جو کلیسیا کی کلیسیا تھی، اور آج بھی وہاں پر کلیسیا یہ والی ہے، تو اس کی دعا تب سے اب تک چلتی آ رہی ہے، دعا کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نبی کہتا ہے ہر ایک دعا ختم ہو جاتی ہے، مقدسوں کی دعا بخور بن کر آسمان پر جاتی ہے، اور ماں کی دعا خدا کے تخت پر پڑی رہتی ہے، پڑی رہتی ہے، پڑی رہتی ہے۔
ماں مر گئی، بچے کیسے ترقی کرتے ہیں؟ وہ ماں کی دعا تک کے اوپر پڑی ہے۔ میرے بچوں کو اتنا دے جتنا ندیوں میں پانی ہے، میرے بچوں کو گھر دے، میرے بچوں کو اولاد دے، خدا میرے بچے کسی کے محتاج نہ ہوں۔ وہ جب تک دعا پوری نہیں ہوتی وہ دعا پڑی کی پڑی ہے۔ کس کی دعا پڑی ہے؟ صرف ماں کی۔ خدا کو اور ماں کا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا میل ملاپ۔ ہاللیلویا۔ ماں 9 مہینے اپنے بچے کو الٹا اپنے اندر لٹکا کر رکھتی ہے، زمین کشش سے اس کو باہر کھینچتی ہے، اور خدا اس زمین پر ماں کے بعد ماں سے بھی زیادہ اس سے پیار کرتا ہے۔ ماں کے سامنے بچہ، باپ کے سامنے بچہ شرارت کرتا ہے، وہ 2-3 بار برداشت کرے گا، اس کے بعد 1 2 بچے کو لگائے گا، لیکن خدا آزاد کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ بچہ غلطی کرتا، پھر غلطان کرتا، پھر غلطیاں کرتا، پھر غلطی کرتا، پھر غلطی کرتا، وہ غلطیاں بڑھتی جاتی۔ جس طرح حاملہ کا پیٹ بڑھ جاتا ہے، اس طرح غلطیاں کرتے وہ غلطان کر دیتا ہے، وہ قتل و غارت کر دیتا ہے، وہ زنا اور لوٹے باز بن جاتا ہے، اور اس کی زندگی تباہ ہونے والی ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کے اندر کلام کا الہی بیج موجود ہوگا تو وہ اپنے وقت پر پھوٹ پڑے گا۔ اس کے سامنے خدا کا توبہ کا آخری میسج رکھا جائے گا، معافی مانگ۔ یہاں پر کوئی ایسا ہے جو گنہگار ہے، وہ رونا شروع کر دے۔ آج اس کا وقت ہے، کوئی بہن ہے، کوئی گنہگار ہے، معافی مانگے خدا سے، وہ رونا شروع کر دے۔ اس پر خدا ان کا مسا ٹھہر جائے گا، اور اس دن اسے معافی مل جائے گی۔ کس سے معافی مل جائے گی؟ جو اس نے جانے میں بڑے گناہ کرتا گیا، اور جس طرح بچے کی پیدائش ہوئی، بچہ باہر آ گیا، اس کے گناہ سب پر ظاہر ہو گئے، اور وہ بدنام ہو گیا، وہ چور پکڑا گیا، وہ ڈاکو پکڑا گیا۔ ہاللیلویا۔ اس لیے یہ گناہ نہیں چھپتا، جس طرح حاملہ کا پیٹ نہیں چھپتا، گناہ بھی نہیں چھپتا۔ ہاللیلویا۔ لودیکیا کی کلیسیا، کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ آپ کے سامنے ایک تھوڑا سا حوالہ بیان کرنا چاہتا ہوں لودیکیا کی کلیسیا کا۔ مکاشفہ 3 باب نکالیے گا، اور مکاشفہ 3 باب اور اس کی 14ویں آیت۔ اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کے، جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا۔ بس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ آج آخری زمانے کی آخری کلیسیا، لودیکیا کی کلیسیا کا یہ حال ہے۔ کیا ہے؟ کتنے بڑے چرچ ہیں، اے سی لگے ہیں، ایک مربع میں ایکڑ میں ان کے چرچ ہے، بیسمنٹ ہے، اوپر منزلیں بنائی ہیں، وہاں پر کالج بنائے ہیں، بائبل کالج بنائے ہیں، بائبل کی ڈگریاں دے رہے ہیں۔ وہاں پر بھی معجزات نہیں ہو رہے، وہاں پر کوئی معجزات نہیں ہو رہے۔ معجزات کو وہ مانتے نہیں ہیں، وہ صرف ڈگریاں کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پڑھ لکھ کے آؤ اور خدا کا نصاب ہم سے لو اور اس کے پیپر دو اور پادری بن کے نکل جاؤ۔ تو بائبل کے اندر تو لکھا ہے کہ کوئی استاد بنے گا، خدا کسی کو استاد بنا دے گا، کسی کو مبشر بنا دے گا، اور کسی کو چرواہا بنا دے گا، کسی کو نبی، کسی کو رسول بنا دے گا۔ تو کبھی کوئی سیمنی پہ سے رسول نکلے ہیں جو پڑھ کے تو لکھی جائیں، خدا کے لیے لکھی جائیں کتابیں؟ کیا کبھی کوئی؟ دیکھو یہاں پر ایک رسول ہند گزرا، اس نے کوئی سیلری نہیں کی، کیا نام تھا اس کا؟ سادھو سندر سنگھ سوامی۔ اور یہ مبشر ساری دنیا کے لیے، یہ 7ویں کلیسیا کا، مکاشفہ کی 7ویں کلیسیا کا یہ پیامبر ہے، جس کو یہ پیغام ملا ہے۔ لودیکیا کی کلیسیا کا پیامبر ہے یہ۔ ہاللیلویا۔ اور اسی کے وسیلہ سے خدا نے باقی 6 کلیسیاؤں کے مکاشفے کھولے، 7 موروں کو کھولا، 7 پیالوں کو، 7 نرسنگوں کو، ساری بائبل کو، سارے مکاشفے کو،
بنائی عالم سے پہلے کے مکاشفوں کو نبی کے وسیلہ سے کھولا. خدا نے جو 3 بائبلیں زمین پر رکھی تھیں، ایک آسمان پر جو 12 برجوں کا انسائکلوپیڈیا ہے، ایک وہ پہلی بائبل تھی، اور دوسری یہ ہمارے ہاتھ میں اس سے پہلے جو مصر کے اندر رام مصر ہے، وہ بائبل ہے. آج تک ترکی کو کھوج نہیں کر سکا. یہ صرف نبی کے وسیلہ سے خدا نے بتایا کہ وہ دوسری بائبل تھی جو خدا نے انوح کے وسیلہ سے وہاں پر لکھوائی تھی. ہاللیلویا. یہ لودیکیا کی کلیسیا کے لیے ہے. اور ایک اور جگہ ہے ہیراپلس، کیا نام ہے؟ وہاں پر کی کلیسیا کے لیے خدا کا بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ جلدی جلدی وہاں پر بھی خدا کے لوگ اپ ہوں، خدمت گزاری میں، خدا کی نعمتوں برتوں اس کے اختیار میں. میں دیکھنا چاہتا ہوں یہاں پر میرے یہ والے ننے جو نوجوان ہیں، عقاب ہیں، یہ بڑے عقاب ہو جائیں، یہ شکار کریں، یہ ابلیس کی بری روحوں کے ساتھ لڑیں اور فتح پائیں. جس طرح گہرے پانی میں تھوڑا سا مچھلی اوپر آئے اور کتنی اونچائیوں سے عقاب آتا ہے اور پانی کے اندر سے مچھلی پکڑ کر لے جاتا ہے اور سانپ اور بچھو کو وہ کاٹتا ہے اور اس کا شکار کرتا اور کھاتا ہے، اسی طرح کلام فرماتا ہے کہ آپ خدا کے ننھے عقاب ہیں. آپ مضبوط بن جائیں اور آپ بھی ابلیس کے ساتھ جنگ کریں. بس تم خدا کے تابع ہو جاؤ تو تم ابلیس کا مقابلہ کرو گے تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. پہلے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنا ہے تو پھر تمہارے اندر خدا کا روح کام کرے گا اور پھر تم ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہو. ہاللیلویا. اور اس کے بعد لکھا ہے پیارا طبیب لوکا اور دمشق میں سلام کہتے ہیں. وہ اب دنیا میں نہیں ہے لیکن انہوں نے ہمیں سلام کہا ہے. انہوں نے ہمیں سلام کہا ہے اور سلام ان کی آل اولاد پر اگر وہ زمین پر ہے، ان کی سلامتی ہو. آمین. جنہوں نے ہماری سلامتی مانگی اپنی زندگی میں اور ان کی گواہی لکھی گئی پاک کلام میں کہ وہ آنے والی مسیح کی غیر قوموں میں سے نسل کی سلامتی مانگ رہے ہیں، کیونکہ وہ سلامتی کے فرزند ہیں، وہ سلامتی کا شہزادہ ہے اور وہ نور ہے اور یہ نور کے فرزند ہیں. تو نور بھی سلامتی چاہتا ہے سب کی، اور انہوں نے بھی ہماری سلامتی چاہی ہے. کون چاہتا ہماری سلامتی؟ لوکا کی کتاب لکھنے والا لوکا، لوکا کی انجیل والا، اعمال کی کتاب لکھنے والا مقدس لوکا. اور پولس اسے کہتا ہے میرا پیارا ڈاکٹر، میرا پیارا طبیب لوکا. وہ اسے خدا کا ڈاکٹر کہہ رہا ہے. وہ اس وقت کا طبیب تھا، بڑا ماہر علم تھا، طب میں بڑا نام تھا. خدا نے اپنا کلام لکھوانے کے لیے اپنے نبیوں کے ساتھ اس کی دوستی کروا دی. کرتے کرتے وقت کے ساتھ ساتھ خدا نے اسے اپنا ڈاکٹر بنا لیا کہ تو لوگوں کی پریشانیاں لکھ. اور اس نے پوچھ پوچھ کے اعمال کی کتاب لکھ دی. اس نے پوچھ کے اس سے پہلے لوکا کی کتاب لکھی، لوکا کی انجیل، لوکا کی کچھ خبری. لوکا کے پاس کس کی کچھ خبری تھی؟ خدا یسوع کی کچھ. ہاللیلویا. لوکا کی انجیل جہاں پر ختم ہوگی اعمال کی کتاب وہیں سے شروع ہوگی. اب بتاؤ یہ لوکا پیارا کہ نہیں پیارا؟ کتنا پیارا. ہاللیلویا. اسی لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے ان مقدس بھائیوں کے نقش قدم پر چلنا ہے. ہم نے راتوں کو جاگ کر خداوند میں ان کی سلامتی مانگنی ہے. آنے والے بچوں کی، کلیسیا کی بیٹیوں کی، بیٹوں کی
की सलामती चाहनी है, इनके लिए रूह कुदस के बपतिस्मे को मांगना है, रूह कुदस की नेमतों को मांगना है। और जब हम इस तरह करेंगे तो ही हमारी खिदमत खुदा में मकबूल होगी। देखो यीशु की सारी रात दुआ में है, यूहन्ना के इंजील का 17वां बाब, वो पूरी दुआ है। और वो जो दुआ यीशु ने वहाँ पर की थी, वो दुआ आज तक बाअसर चल रही है। वो दुआ आज तक नस्ल दर नस्ल गैर कौमों में, इसराइल से, वहाँ से, उन लोगों में से शुरू होती होती उनके जिस्म जान से हमारी जिस्म जान तक पहुँची है। और हमारे इसीलिए वो दुआ का असर आगे तक नस्लों तक जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्यारा तबीब लूका और उसके साथ दिमाग तुम्हें सलाम कहते हैं। हमारी सलामती मांगी है उन लोगों ने हजारों साल पहले, हमारी सलामती चाह रहे हैं। और देखो ये किताब मुकद्दस के अंदर ये थोड़ी थोड़ी जगह खाली है, अगर उनकी ये गवाहियां लिखी है वो तुम्हारी सलामती चाहते हैं, तो आने वाली नस्लों के लिए यहाँ जो खाली जगह है हम इनकी सलामती चाहते हैं। हम इनके लिए मैसेज छोड़कर जाएंगे, हम इनके लिए खुदावंद के सूसी के नाम की ब्लेसिंग मांगेंगे। और नबी का पैगाम जो लदीकिया की कलीसिया के लिए खुदा ने ये नबी, ये पैगंबर भेजा है, हम इसके वसीला से जो मुकाशफात पा रहे हैं वो आने वाले लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, नस्लों के लिए हम सलामती का पैगाम छोड़कर जाएंगे। आमीन। क्योंकि हमने भी लूका से सलामती पाई है, हमने भी दिमाग से सलामती पाई है। और इपफ्रास हमारी सलामती चाहता था, वो चाहता था गैर कौमों में खुदावंद के नबी पैदा हों, खुदावंद के जलाली काम हो। जिस तरह इसराइल के अंदर खुदा ने लोग चुने हैं, खुदा गैर कौमों में भी चुन, कुलसे की कलीसिया में भी चुन, पाकिस्तान की कलीसिया में भी चुन, और इस कलीसिया में भी खुदावंद एंड टाइम मैसेज के लोग खड़े कर गॉड ब्लेस अपना जलाल जाहिर कर, खुदावंद पाक रूह अपना इनको लिबास दे दे। ये तेरे लिबास को पहनकर किसी से मत डरें। जब फौजियों को लिबास दिया जाता है, उनके ऊपर तगमे लगाए जाते हैं, उनके ऊपर बिल्ले लगाए जाते हैं, स्टार लगाए जाते हैं, ये उनके रैंक को जाहिर करते हैं। पहले उनको रैंक मिलता है कि तुम्हारे हाथ में डंडा है, डंडा तुम्हारे इख्तियार को जाहिर करता है। फिर उनको इख्तियार दिया जाता है कि तुम मोहर रख सकते हो, तुम्हें शूट करने का ऑर्डर है। और फिर उनको और आगे रुतबे मर्तबे दिए जाते हैं, फिर उनको कैद दी जाती है, फिर कैद के ऊपर और रैंक लग जाते हैं। इसी तरह पाकरू की नेमतें हैं, बरकते हैं। और फिर पाकरू जब आपको अपना लिबास दे देता है, वो पाकरू का लिबास होता है, पाकरू का जलाली बदन होता है, वो आपके अंदर आ जाता है। खुदा आपके अंदर आकर अपने काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह पलूस के वसीला से वो काम करता था, वो शाम के वसीला से भी काम करेगा आने वाले वक्त में। आमीन। उसने वादा किया है। कहते ये गा नहीं सकता, कहते ये गा नहीं सकता। मैं कहा ये गाएगा, मैं कहा बेटा ये गाएगा, अच्छा गाता है, ये ऐसा गाएगा, ऐसा गाएगा, खुदा के लिए गाएगा। मैं गाता जाऊं तू सुनता जा, मैं गाता जाऊं मैं तू सुनता जा। हमने यही काम करना है मेरे अजीजों, खुदा के लिए करना है। जीना है या मरना है, खुदा के लिए मरना है। लुदीकिया में के भाई और निम्फास और उनके घर की कलीसिया से सलाम कहना। इस कलीसिया को सलाम तबीब लूका का और दिमाग का, लुदीकिया में के भाइयों का। लुदीकिया की कलीसिया है और लुदीकिया की कलीसिया में के भाई। भाई कौन है? सिर्फ एंटामेसिक बिलीवर है भाई। हमें कोई ओहदे नहीं है। कभी देखा कि हमारे जो पास्टर आते हैं कराची से, हमने कहा ये हमारे चेयरमैन है, ये हमारे बिशप साहब आ गए हैं, बिशप साहब को हाथ बढ़ाओ, बिशप साहब को ये करो तो वो करो, तो ऐसा प्रोटोकॉल दो। हमारा भाई है, बड़ा है, खुदा ने उसको बुजुर्गी दी है, वो हमारे साथ बैठ के खाएगा। ये नहीं है कि वो अंदर खाएगा तो बाकी बाहर खाएंगे। एक ही खाना होगा, एक ही टेबल, एक ही प्लेट, एक ही चम्मच सबके लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारी मोहब्बत होती है कि हम उनके लिए जितना भी करें कम है। क्यों? क्योंकि वो खुदा के खादम है।
और उनके अंदर खुदा पर खाता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, लिखा है कि जो खत पलूस ने लिखा है, पलूस ने जो खत लिखा है वो खत क्या है? मसीह खुदा का भेद है। पलूस ने जो खत लिखा है वो खत क्या है? मलकीसेदक सालम खुदा है, वो खुदा ताला का काहिन है, खुदा खुद इंसान बन गया। ये खत है किसके लिए? लुदीकिया की कलीसिया के लिए। कहता और जब ये खत तुम में पढ़ लिया जाए तो ऐसा करना कि लुदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए। तो लुदीकिया की कलीसिया के प्याम्बर के पास ये मैसेज पहुंचा और उसने लुदीकिया की कलीसिया में ये मैसेज फैला दिया कि यीशु खुदा है। मलकीसेदक सालम कोई काहिन नहीं है, मलकीसेदक सालम खुद खुदा है, जिसका ना बाप है ना माँ है, ना उम्र का शुरू है ना उम्र का आखिर है। तो वो कौन है? वो खुदा है। और शैतान की उम्र है। खुदा ने उसको पैदा किया और मुकाशा की किताब में उसका खात्मा है। उसकी उम्र है ना, उसकी उम्र। एक चीज शुरू हुई, एक चीज खत्म होगी। तो खुदा तो ना शुरू हुआ, खुदा तो शुरू करता है। वो अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। और लिखा है मैं अल्फा और ओमेगा, मैं अलीफ और वडिये, मैं ए मैं जेड, और ए और जेड इकट्ठा कर दो और उसको अब्दियत में डाल दो। अब उसको जान ही नहीं सकता कि वो कौन है। सब कुछ उसके अंदर से निकला, सब कुछ उसके मुंह से निकला, सब कुछ उसने फरमा दिया। ये सूर्य देख रहे हैं, ये क्या है? कुदरत का अनमोल तोहफा है दुनिया के लिए। ये देखो छुप जाए, दुनिया को सर्दी लगनी शुरू हो जाती है। ये निकल आए, दुनिया कपड़े डाल देती, खुदा तेरा शुक्र है। हालेलुया। ये समंदर के अंदर का जो पानी है, ये पानी के अंदर मजेदार की लहरें कौन पैदा करता है? अय्यूब नबी की मार्फत खुदा का कलाम फरमाता है ये जो खुदा ने चांद और सितारे बनाए हैं, इनकी वजह से समंदर मौजूदन रहता है, समंदर के अंदर लहरें उठती रहती हैं और समंदर के पानी से बदबू नहीं आती। हालेलुया। ये किसने बनाए हैं? साइंस क्या चीज है? हालेलुया। एक और तो बच्चा नहीं पैदा कर सकती, तो साइंस जबरदस्ती बच्चा पैदा करवा देगी। हालेलुया। रिबका 20 साल बाँच रही। जब उसने आजिज़ी की, खुदावंद की तरफ से वक्त आ गया। लिखा है और इसहाक ने दुआ की, खुदा मुझे औलाद दे। 20 साल तक जिस पेट के अंदर औलाद पैदा नहीं हो रही थी, तो दुआ की। दुआ के बाद दोनों मियाँ बीवी मिले तो खुदा ने ब्लेस कर दिया। तो 20 साल पहले भी ब्लेस किया। वजह उनकी कोई बातें होंगी जो नहीं ठीक थी अभी तक, उनके को काम होंगे जो खुदा में ठीक नहीं थे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इंसान की दोहरी फितरत है। जब इब्लीस ने बागेदर में गुनाह कराया तो खुदा से जो इंसान पैदा हुआ था उसकी नस्ल गलत मलत हो गई, नस्लों में इख्तलाफ आ गया। खुदा की और शैतान की नस्ल मिक्सअप हो। हालेलुया। जो इब्राहिम था, इब्राहिम ने देखो झूठ बोले, 2-3 जगह पर बादशाह के सामने झूठ बोले, नबियों पर झूठ बोल रहे, झूठ बोले ना। तो खुदा का मुकाशवा क्या बयान करता है? उसकी दोहरी फितरत थी। दोहरी फितरत इसलिए तो उसने दस्ती उसी वक्त देखा तो उसने झूठ बोल दिया। हालेलुया। लेकिन जब हम बपतिस्मा पा लेते हैं तो हमारी फितरत बदल जाती। फिर हम पाकला में लिखा तुम मसीह में नई मखलूक हो, तुम मसीह में नई मखलूक हो, तुम अब पुराने नहीं रहे। तुम जो गुंडागर्दी करते थे, बहुत बड़े गुंडे थे, गाली गलौज करते थे और किसी को भी शूट कर देते थे, मार देते थे, रास्ते में जाते जाते किसी का सर फाड़ देते थे,
اب وہ بندہ مر گیا ہے، وہ تو بری روح تھی، وہ نکل گئی ہے، اب خدا کروں گا، خدا کروں، جاتے جاتے کسی کا سر نہیں پھاڑتا، جاتے جاتے کسی بہن کو آنکھیں نہیں مارتا، جاتے جاتے کسی عورت کی بےزتی نہیں کرتا، عزت دیتا ہے، خدا کروں عزت دیتا ہے۔ ہاللیلویا، بہت اچھا۔ اب یہ ریکارڈنگ سنیے گا بعد میں، اس کے اندر یہ آپ کی سیڑھیاں آئیں گی۔ ہاللیلویا۔ اور کلیسیا میں پڑھا جائے، اور اس خط کو جو لودیکیا سے آئے تم بھی پڑھنا۔ جو پلوس کو خدا کی طرف سے خط ملا وہ ساتوں کلیسیا میں گیا اور ساتویں کلیسیا میں پڑھا گیا، اور وہ تھا الوہیت کا مکاشفہ۔ جو مکاشفہ نبی کے پاس تھا کہ خدا انسان بن گیا، وہی مکاشفہ نبی نے دوبارہ آخری دور میں دنیا کے سامنے پیش کیا، اور لکھا ہے کہ جب لودیکیا میں یہ خط پڑھا جائے، الوہیت کا مکاشفہ، کہ پرانے عہد میں کے نبیوں میں خدا ہے، وہ معجزات کرتا تھا، وہ آج بھی کرتا، وہ انسان بنا، اور یہ خط آخری اینڈ ٹائم میسیج بلیور جو نبی کے وسیلہ سے خدا کو میسیج ملا ہے، یہ ساری کلیسیا میں پڑھا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے یہ جو میسیج ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ والا، یہ خدا کا گہرا مکاشفہ ہے۔ مکاشفہ کیا ہے؟ خدا انسان بن گیا، اور وہ انسان بن کے انسانوں کو بچانے کے لیے انسانوں کے پاس آ گیا۔ آمین۔ اور لکھا ہے ارکب سے کہنا کہ جو خدمت خداوند میں تیرے سپرد ہوئی ہے اسے ہوشیاری کے ساتھ انجام۔ میں پلوس اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں، میری زنجیروں کو یاد رکھنا، کہ جہاں جہاں میں خدا کے لیے مار کھاتا رہا ہوں، قید میں رہا ہوں، تم بھی ان باتوں کو یاد رکھنا، تمہیں بھی پکڑا جائے گا، تمہیں بھی مارا جائے گا، تمہیں بھی ستایا جائے گا، تمہارے گھر پر ڈاکہ پڑے گا، تمہاری بیوی کو اٹھا لیں گے اور تمہاری بیٹیوں کو اٹھا لیں گے، تمہارے بچوں کو مار ڈالیں گے تمہارے سامنے، لیکن تم ہرگز نہ ڈرنا، یہ جنگ خداوند کی ہے، خداوند ہی لڑے گا، خداوند تمہارے ساتھ ہوگا، خداوند تمہارے اندر ہوگا، اور خداوند ہی اپنا جلال ظاہر کرے گا، تم مت ڈرنا۔ دیکھو میں نے بڑی بار زنجیروں کو ہاتھوں میں لیا ہے اور بڑی مار کھائی ہے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری پھیلانے کے لیے۔ آپ نے کبھی مار کھائی ہے کسی نے یسوع مسیح کی منادی کرتے ہوئے؟ کیا جینا ہم نے، کیا کرنا ہم نے، ہماری زندگی بھی کیا زندگی ہے۔ زندگی تو وہ ہے جو یسوع کے لیے جیتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ہم تو ابھی کسی نہ کسی کے لیے دیوانے ہوئے ہیں، لیکن دیوانہ وہ ہے جو یسوع کے لیے ہے۔ وہ یار تو کس کے لیے مار کھا رہا ہے، وہ تو نظر نہیں آتا، بس مجھے تو نظر آتا ہے، میں اس کے لیے مار کھا رہا ہوں۔ تو کیوں مار کھا رہا ہے؟ دیکھو نا میرا کیا گناہ ہے۔ آپ کی بیٹی گونگی تھی، میں نے یسوع کے نام سے دعا کی، یسوع نے اس کی زبان کھول دی، یہ لوگ مجھے مار رہے ہیں۔ کیسی دیوانگی، حد سے بڑھ کر ہے یہ دیوانگی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میری زنجیروں کو یاد رکھنا، کیا بات۔ اعمال 26 باب اور اس کی 25ویں آیت سے 24 آیت پڑھوں گا۔ جب وہ اس طرح جواب دہی کر رہا تھا تو فیستوس نے بڑی آواز سے کہا، اے پلوس تو دیوانہ ہے، اے پلوس تو دیوانہ ہے، بہت علم نے تجھے دیوانہ کر دیا ہے۔ علم غرور پیدا کرتا ہے، پرانے ترجمے میں لکھا ہے علم غرور پیدا کرتا ہے، اور نیا ترجمہ کیا فرماتا ہے؟ علم دیوانہ کر دیتا ہے۔ کون سا علم؟ علم نزول، علم الہی، علم خدا، علم مکاشفہ، علم خداوند یسوع مسیح۔ ہاللیلویا۔ میرا علم اتنا عالم نہ تھا، میرا علم اتنا عالم نہ تھا کہ میں علم الہی تک پہنچوں۔ جب اس نے میرا دل اور ذہن روشن کر دیا تو میرے علم نے مجھے دیوانہ کر دیا، میرے علم نے مجھے دیوانہ کر دیا۔ یہ کون سا علم ہے؟
मसीह खुदा का भेद है। खुदा इंसान बन गया है। पैदाइश 14 बाब वाला मलके सदक सालम इब्रानियों 7 बाब के अंदर ना उसका कोई बाप है, ना उसकी कोई माँ है, ना उसकी उम्र का शुरू है, ना जिंदगी का आखिर है। मुझे इस इल्म ने दीवाना कर दिया है, दुनिया से बेगाना कर दिया है। हम दुनिया के लिए ठुकराए, खुदा के अपनाए। हालेलुया। और उसने कहा, ऐ फिस्तुस बहादुर, मैं दीवाना नहीं बल्कि सच्चाई और होशियारी की बातें कहता हूँ। जिनके अंदर पाक रूह बोलता है, वो किस तरह बादशाहों के सामने खड़े होकर बोलते हैं। जंजीरें लगी हाथों में, तो उसका कहता है, ऐ फिस्तुस बहादुर, मैं दीवाना नहीं जो दीवाना तू समझता है, मैं और किस्म का दीवाना हूँ। मैं सच्चाई की होशियारी की बातें कहता हूँ। चनाचा बादशाह, जिससे मैं दिलेराना कलाम करता हूँ। कहता तू बादशाह है, फिर भी मैं देख बड़ी दिलेरी के साथ तेरे सामने कलाम खुदा का पेश कर रहा हूँ। मैं नहीं डरता तुझसे। और अगली बात, ये बातें कलाम करता हूँ, ये बातें तू जानता है और मुझे यकीन है कि इन बातों में से कोई उससे छुपी नहीं, क्योंकि ये माजरा किसी कोने में नहीं हुआ। इस्राएल दुनिया का मरकज है और ये दुनिया के दरमियानी मरकज में ये बातें वाक़या हुई है। किसी कोने में नहीं हुआ, ना मशरिक, ना मगरिब, ना शमाल, ना जनूब, बल्कि सेंट्रल मरकज में। दुनिया का मरकज कहाँ पर है? यरूशलेम शहर, जहाँ पर हैकल थी। आमीन आमीन। जहाँ पर हैकल थी, जहाँ पर खुदा का तख्त था, जहाँ पर खुदा का कलाम और उसका अबर हर वक्त छाया रहता था, वो दुनिया का मरकज है। हालेलुया हालेलुया। ऐ अग्रिप्पा बादशाह, क्या तू नबियों का यकीन करता है? और हमारा बादशाह, जो हमारा साबिक बादशाह था टीटीआई का, इमरान खान, उसने एक बयान दिया। उसने कहा यीशु मसीह की तो कोई हकीकत ही नहीं है, यीशु मसीह तो तरीक में कोई इसका बयान ही नहीं मिलता। ये हमारा बादशाह यीशु मसीह के बारे में बयान करता है। और यीशु के दीवानों ने कहा, दुनिया की तारीख यीशु मसीह के नाम से मंसूब है। आमीन आमीन। यीशु मसीह के पहले कबल मसीह, यीशु मसीह के बाद में मसीह। आमीन। अब ये कौन से साल चल रहे हैं? ये कौन से सन चल रहा है? इसको कैसे आप लिखेंगे, बोलेंगे? ये मसीह साल है। जब हम लिखते हैं ना 10 तारीख 5वां महीना 2023, और नीचे इस तरह वो निशान लगाकर ऊपर एन नहीं लिखेंगे, एन ईस्वी नहीं लिखेंगे, मीम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मीम लिखेंगे। मीम से मतलब मसीह साल, मसीह का वक़्त चल रहा है। पाकला में लिखा है, बादशाहों की रूहें उसके कब्जा कुदरत में है, उसके हाथ में है। किसके हाथ में? मसीह यीशु के हाथ में। आमीन। बादशाहों से वो अपनी मर्जी की हुकूमत करवा रहा है। तो जो बादशाह घूमते कर रहे हैं ना, इनको कोई गाली गलौज ना दे। बस खुदा से मांगो, खुदा जो टैक्स बढ़ गए हमें टैक्स दे, मैं अदा कर सकूँ। और खुदा भी टैक्स मांगता है, खुदा का भी 10वां हिस्सा निकाला कर। आखिर में लिखा है, लाचारी से या होशियारी से, जैसे भी दो, खुदा का 10वां हिस्सा निकाला। देखो आप जो कुछ भी कमाते हो, सॉरी, जो कुछ भी आप बाजार से खरीदते हो, उसका 10वां हिस्सा देते हो ना। आप मोबाइल में 100 का कार्ड डालते हो, तो कितने कार्ड में आते हो? 100, उसको 100 रुपया देते हो, तो आपके कार्ड में कितने आते हैं? 65 रुपये। तो बाकी आपके पैसे आपको नहीं मिले। अब तो कोई लड़ाई नहीं आपने की, अब तो कोई लड़ाई नहीं की। लेकिन खुदा तो फिर भी आपके साथ अच्छा कर रहा है। आपने, खुदा ने आपको 100 रुपया दिया और उसमें से आपने 10 रुपये खुदा को देने, 90 रुपये खुदा ने आपको दिए। 1000 रुपया खुदा ने आपको दिया, तो उसमें से आपने 100 रुपया देना खुदा को। ये दया यकीन, तो क्या ठीक नहीं है ये?
इधर आप बाजार से खाना खाते हो, नीचे उसका टैक्स लिखा FBR लिखा था पेपर पे। आप कहीं पर सफर करते हो, आपके सफर पर भी टैक्स लगता है, वो खुशी से आप दे देते हो। आइसक्रीम लेते हो, आज ली थी तो वो 150 की थी, हफ्ते बाद गए हो, बच्चे भी साथ हैं, अजीज भी साथ हैं, ये आइसक्रीम देना 250 की। मैंने तो कहा था ये तो 150 की मिलती, ये भाई 150 की नहीं थी भाजी, ले महंगी हो गई 250 की वो। और उसके अंदर जब आप पढ़ेंगे ना ऊपर कितना टैक्स पड़ा है आपको। हालेलुया। हालेलुया। तो कलाम क्या कहता है? ये होशियारी की बातें, ये सच्चाई की बातें हैं जो मैं तुमसे कहता हूँ, आमीन। ये होशियारी की बातें हैं और ये जिंदगी की बातें हैं। आमीन। 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 आगे अगरबा बादशाह अगरबा ने पलूस से कहा, तू तो थोड़ी सी नसीहत करके मुझे मसीही कर लेना चाहता है। पलूस ने वहां पर मैसेज दिया, आधे घंटे का, पौने घंटे का, 1.5 घंटे का, इससे ज्यादा तो नहीं बोला हूँ। बादशाह कहता तू तो थोड़ा सा मैसेज सुना के मुझे अपना एंड टाइम मैसेज सुना के, तो तू कहता मैं मसीह हो जाऊं। इधर पास से तारक आपको 1.5 घंटे का मैसेज सुनाता है रोज हफ्ते बाद है, आप फिर भी असर नहीं करते। आपको खुदा की लाठी का डर नहीं है डर के नहीं? डर है, डर है आपको खुदा का? यस सर। खुदा के कलाम में लिखा है वो सीटी मार के सबको बुलाएगा, और 2 सीटियां मार रहा था, खुदा सीटी बजाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात की समझ आई? ये बातें सच्चाई की है, ये बातें होशियारी की है। आमीन। आमीन। आप क्या चाहते हैं? क्या करेंगे आप? बादशाह ने पलूस को अब रोक दिया। पलूस तू तो थोड़ी सी नसीहत करके कहता मैं मसीह हो जाऊं, और आपको इतने साल से मसीह का पैगाम सुना रहे हैं, कोई हाथ नहीं खड़ा हुआ कि भाई साहब मैं बपतिस्मा लेना है। हुआ कोई हाथ खड़ा? नसीहत बहुत करते हैं। अगर वह बादशाह कहता है तू तो थोड़ी नसीहत करके मुझे मसीह कर लेना चाहता है, और हम तो आपको नसीहत करते ही रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और उसने कहा मैं तो खुदा से चाहता हूँ कि थोड़ी नसीहत से या बहुत से, सिर्फ तू ही नहीं बल्कि जितने लोग आज मेरी सुनते हैं मेरी मानिंद हो जाए, सिवा इन जंजीरों के। मेरी जंजीरों को याद रखना, सिवा इन जंजीरों के जो बेजान है, मेटल है। इन जंजीरों के अलावा कोई मसीह नहीं हो सकता। बस सारे मसीह हो जाएं, सिर्फ जंजीरें ना हो, क्योंकि ये तो मेटल है। लेकिन मैं आपके सामने एक बात बयान करता हूँ। हालेलुया। मैं आपके सामने एक बात बयान करता हूँ, ये सब कुछ मसीह का है। हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ मसीह का है, क्योंकि सब कुछ खुदावंद पाक रूह ने, मसीहा ने, खुदावंद यीशु ने बनाया। आमीन। तो उसमें जंजीरें भी मसीह की, आमीन। तो जंजीर भी मसीह है, ये डाइस भी मसीह है, ये कपड़े भी मसीह है, ये सारी दरो दीवारें मसीह है। क्योंकि खुदा के कलाम में क्या लिखा है यिर्मयाह, जमीन को मेरा कलाम सुना। है जमीन, है जमीन, है जमीन, खुदावंद का कलाम सुन। वो जमीन खुदा का कलाम सुनती है। पानी, 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 खुदा का कलाम सुन। है हवा, है हवा, है हवा, खुदावंद का कलाम सुन। चरिंदो, परिंदो, दरिंदो, गाओ मेरे साथ मिलकर प्रस्तिश करो खुदावंद की झूम झूम कर। मैं जब पैंतीस फैक्ट्री में काम करता था, जब छुट्टी करता था शाम को 3 बजे, तो मैं जब ऐसे रास्ते में चलता जाता था तो इस तरह फूलों को, फलों को, हवाओं को, दरख्तों को, जो भी रास्ते में आता था, मैं ऐसे कहता था मेरे साथ गाओ खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, झूमो, पत्तो, आपस में तालियां बजाओ खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए, मेरे साथ मिलकर खुदावंद की प्रस्तिश करो। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के लिए कुछ ऐसा करो कि जो बाइबल के अंदर थोड़ी थोड़ी जगह है
वो जगह आपकी बातों से, दुआओं से पूर्ण हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तबाशा और हाकम और बर्नीके और उनके हम नशीन उठ खड़े हुए और लग जा कर एक दूसरे से बातें करने और कहने लगे कि ये आदमी ऐसा तो कुछ नहीं करता जो कत्ल या कैद के लायक हो। यहाँ तक समझ आई कि जो मैसेज के लोग हैं उनको लोग कत्ल करना चाहते हैं, कहते हैं ये बिदती हैं, ये खुदा के खिलाफ तालीम देते हैं, लेकिन जब वो हमें मिलते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, फिर आपस में जाकर बातें करते हैं, यार ये बातें तो सही करते हैं। आमीन सर, गॉड ब्लेस यू। वो बातें तो सही कह रहे थे यार। बपतिस्मा तो वाकई यार कलाम यीशु मसीह के नाम से है। अमाल 10वां बाब, अमाल 7वां बाब, अमाल 2रा बाब, अमाल 8वां बाब, इतने बाब अमाल के लाखों लोगों ने यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे लिए और हम अभी तक ये फंसे हुए हैं कि बाप बेटे कुदरत के नाम से बपतिस्मा, और ये तो बपतिस्मा किसी को दिया नहीं गया। यार वो एंड टाइम ऐसे वाले लोग बातें तो सही करते हैं, फिर यार वो क्यों यार आपके ऊपर हमला करना है, क्यों यार आपने उनको मारना है। जब ये हमारे खिलाफ मशवरे करते हैं तो उनके मशवरे जो सीधे हो जाते हैं। जब गौर करते हैं ना ये क्या कहते क्या है, करते क्या है, जब हमारे मैसेजेस नेट से सुनते हैं तो कहते हैं यार वो तो बड़ा अच्छा बोलता है यार, तो बहुत अच्छी बातें कहता है यार, लेकिन कलाम के खिलाफ तो कोई नहीं उसने बोला। हाँ यार वो सही कहता है यार, ये क्रिसमस यार बाइबल के अंदर नहीं है यार, ये हमें भी पता है, कमूसल किताब में भी लिखा है यार, ये तारीख खुद मुकर्रर की है इंसानों ने, तो यार वो इंसान आ गया, ये खुदा का कलाम आ गया। जो खुदा ने हमें ईद दी है, पैर धोने की रस्म दी है, इशा रबानी की हमें ईद दी है, खुदावन ने हमें वो करनी चाहिए या ये करनी चाहिए। इसलिए जब हमारे खिलाफ लोग इकट्ठे होंगे तो आपस में बातचीत करेंगे तो हमें कत्ल करने के मंसूबे उनके नाकाम होंगे, हमें कैद करने के मंसूबे नाकाम होंगे। इसीलिए जहाँ कहीं मैसेज नहीं है हम कोशिश करेंगे हम वहाँ पर लेकर जाएं। आमीन सर, आमीन। गॉड ब्लेस विश्वों यू की सर। गलियों में, आमीन। गॉड ब्लेस यू सर। विश्वों के चर्चों के पास, आमीन सर, आमीन। उन कलीसियाओं में, लदीकिया की कलीसिया का पैगाम उन कलीसियाओं में पहुंचाना है। यस सर, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमने मदर ब्रानम की जंजीरों को याद रखना है, हमने नबी की जंजीरों को नबी की जंजीरें आपके पास कैसे आएंगी जब ये रूत एक एक बाली इकट्ठी करेगी। आमीन सर। आपके पास इतना इकट्ठा हो गया है अब खाया नहीं जा रहा, अब खाना शुरू कर दो मेरे अजीजों, खाना शुरू कर दो। ये जौ का आटा है, जौ ठंडे हैं, मौसम गर्म है, दुनिया बहुत गुस्से में है, आपको गुस्सा ना आ जाए, आप ठंडा खाना खाएं, खुदावंद का बदन खाएं, खुदावंद का लहू पिए। हालेलुया। हालेलुया। और फिर आप ठीक काम करते हैं। आमीन। अपने आप के साथ अहद करें, मैं बची हूँ, मैं बचा हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में 10 लोगों को बचाना है, मैंने अपने इर्द गिर्द अपने अजीजों को, अपने दोस्तों को जो बड़े गंदे हैं, जो बुरे काम करते हैं, मैं उनकी जिंदगी में पैगाम लेकर जाऊंगा, मैं उनको बचाऊंगा, मैं उनको बचाऊंगी। मेरी दोस्त जो गुनाह में फंसी हुई है, मैं अपनी दोस्त को बचाऊंगी, मैं उसके सामने पैगाम रखूंगी खुदावंद का। आप टारगेट रखें, इस साल मैं इतने लोगों को खुदावंद के पास लाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरी जंजीरों को जा खुदावंद की इस पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए भाई से बरकत हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे।